So we'll start today's session, right? So you know this pseudocode, okay? So it's like a kind of a code which is between this సిని పైథాన్ ని C++ ని మూడింటిని రిలేట్ చేసుకుని ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా నాన్న, తెలుసు కదా మీకు pseudocode అంటే, రైట్? Yes, sir. Okay, so I'm expecting this session should be an interactive session. నేను అడుగుతుంటే కొంచెం ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, మీకు ఏం తెలుసా చెప్పండి, ఏం పర్లేదు. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు చెప్పకపోతే నేనే చెప్తా, బట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే అమ్మా. సో దిస్ pseudocode will be like a C code లాగా ఉంటుంది, పైథాన్ లా ఉంటుంది, C++ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ ద ప్రైమరీ మోటో ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ లైక్ కోడింగ్ వచ్చేసి మనకి ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోగలము, లైక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, దానిలోకి వాల్యూస్ పంపిస్తే ఎలా ఉంటుంది, అండ్ హౌ డు యూ అప్డేట్ ద వాల్యూస్, అండ్ వెన్ యూఆర్ కాలింగ్ అ ఫంక్షన్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అ ఫంక్షన్ is called, okay, how the calculations will be done, and as well as something like a kind of operations like bitwise operators, bitwise and or exclusive or logical operations, and increment, decrement. Okay, so these kind of operations, they'll give you some lines of a code. Okay, so you just you have to trace the code and you need to identify what will be the output. That's the thing. అందుకని చెప్పేసి మనం దీన్ని వచ్చేసి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఐ స్ట్రైట్ అవే ట్రై టు డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ది కోడ్స్. ఓకే, సో మీరు వచ్చేసి ఏం తెలుసు అది చెప్పండి అమ్మా. మీకు తెలియకపోతే నేనే చెప్పేస్తా, రైట్? Okay, can you see the screen, ma? So what I am writing here? Yes, sir. Okay, so there are 3 variables, ma. So something like this: A is 50, some B is 23, and C is there, right? Okay, you can take a paper and pen, you can work on it, okay, and you can tell me. First we add 2 numbers, then we perform. Okay, modulus operation on this C with B, then we add this C to the B, then we try to subtract B from A, and I want to know what is the value of A, B and C. Okay, is it clear, ma? Can you see it clearly? మా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, అందరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు, నాకేమీ తెలియట్లేదు. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, you can tell me the values A, B, C. Okay, any answers, ma? Sir, 23, 27 and 4, sir. Okay, very good, ma. So who is this? Subbalakshmi, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ లక్ష్మి, చాలా బాగా చెప్పారు, నైస్. నా వచ్చిందా మిగతా వాళ్ళు? ఓకే, లక్ష్మి చెప్పండి. C equals to A plus B, that means 50 plus
23. Yes, sir. 73. Okay, 73. Very good, ma. Then C equals to 73. Mod means what is that, ma? That gives a remainder, right? And B value is 23. Yes, sir. Okay, so remainder means 23 will divide 73 3 times, right, ma? Yes, sir. Which is a 16. Yeah, which is a 69. Right? 73 minus 69 is a 4, sir. 4. నాన్న వింటున్నారా మిగతా వాళ్ళు? 73 ని మనము 23 తో వచ్చేసి డివైడ్ చేసుకుంటే 3 టైమ్స్ పోతుంది, which is nothing but 69, and the difference is 4, right? Okay na? So C is 4 now. Then B equals to B plus C. What is B value? 23 plus C is a 4, which is nothing but 27, and A is A minus B. What is A, ma? 50 minus B. B is now 27. So this is a 23. So the answer is A is 23, this one, B is 27, this one, and C is 4, this one. Right, ma? Everyone, is it clear? అమ్మ చెప్పండి, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, so we'll see another problem, right? Okay, ma, so there are 3 values, ma, and all are integers. Okay, integers, and they are actually P, Q, R, something like that, right? And we are giving some values. For P we are giving 0, for Q we are giving 4, and for R we are giving 3, right? And the code is something like this. If P, what is that symbol, ma? Or, sir. Okay, it's a logical OR, right? And if, and what is this one? Logical and, sir. Logical and, very good, ma. And we are saying that P equals to P. And what is this one? And bitwise answer. Bitwise and, absolutely right. That's very nice, Nana. And what is this, Nana? XOR, sir. Okay, exclusive. Oh, very good, Nana. Okay, so this is a problem. So ultimately you need to give me the answer, that is P plus Q plus R. Okay. Okay, so for your reference, I'm telling that logical and R ante em vastundi nana for this operator. Em vastundi? Can anyone tell me what is logical R?
If anyone is true, that gives one is one, sir, then it gives ones. very good, Nana. So double AND means logical AND means if any or all the inputs are ones, then only true. Any one is zero, total condition is zero, right? And bitwise operations are you need to perform that, right? Okay, so if anybody got the answer, okay, so I'll explain that. Sir, is it 10? Yeah, so the answer is 10, ma. Okay, who is this, ma? Uma Devi. Okay, Uma Devi, very good, Uma. Uma Devi, nice. Uma, very good. Uma, can you trace that, Uma? Yes, sir. Okay. For P, the binary value would be 0, 0, and for R, it would be 1, 1. When we perform logical OR, the value would be 3. Okay, I'll tell you that. Okay, wait a sec. Okay, so we got these three variables P, Q, R. Okay, so 0, 4, and 3, right? Yeah, tell me. First one is P or R, right? Okay, P means Uma, చెప్పండి. 0. Okay, P means 0, right? R means 1, 1. okay, it's not something like that, Nana. Okay, you need to take these things as a binary values if you are applying a bitwise operations. Did you get my point? If you're doing a bitwise operations like bitwise and bitwise or exclusive or something like that, you need to convert them into the binary, right? When you're working with direct integer values or when you're working with this logical operators like logical and logical are, no need to convert them into the binary values. So you can directly use the integer values, ma. Okay, no need in that. Okay, so you can see that one is a 0 and another one is 3. Okay, so now you got a doubt that okay, how can I apply a OR operation between this 0 and 3? The thing here is actually anything 0 will be considered as a false, ma, right? Anything 0. Okay, and the value 3 is called true. Why? What is this? Is non-zero. Any non-zero value is true. Did you get my point, ma? Yes, sir. Everyone, non-zero value అయితే సరిపోతుంది నాన్న, అది ట్రూ వస్తుంది. ఈవెన్ దట్ ఈస్ అ నెగటివ్ వాల్యూ. ఈవెన్ 3 ప్లేస్ లో నాకు -3 ఉన్నా కూడా నాకు ట్రూ కింద తీసుకుంటుంది నాన్న, రైట్? బట్ 0 మాత్రం ఫాల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సో అంటే 0 అంటే ఒకటి వచ్చేసి నాకు ఇది ఫాల్స్, దిస్ ఈస్ ఫాల్స్ అండ్ 1 ఈస్ ట్రూ. ఆర్ లో ఒకటి ట్రూ ఒక ఫాల్స్ ఉంది, మొత్తం ఏమొస్తుంది నాన్న? ట్రూ, sir. So obviously this will evaluated to true only, right? So this has become a true. So ఇక్కడికి వచ్చాను నేను, వచ్చేసి సెకండ్ ఇఫ్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఇది చెప్పండి నాకు, P అంటే 0, R అంటే ఎంతనా? 3, sir. 3 నన్న, రైట్? ఇది చెప్పండి నాకు, లాజికల్ అండ్ లో ఒక ట్రూ ఉంది, ఒక ఫాల్స్ ఉంది. 0 అంటే ఫాల్స్, 3 అంటే ట్రూ. ఏమవుతుంది నాన్న ఇది? false, sir. Condition fails. Yeah, very good. This has become a false. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఏంటన్నా, మనం వి డోంట్ గో హియర్, రైట్? దానిలోకి వెళ్ళను నేను, ఇఫ్ లోకి వెళ్ళాం, రైట్? అవునా కదా? Yes, sir. సో అప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తానన్నా, ఈ ఎండ్ ఇఫ్ కి తర్వాతకి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకు? ఇది మొత్తం నాకు స్కిప్ అయిపోతుంది, ఇది మొత్తం, రైట్? ఇది మొత్తం స్కిప్ అయిపోతుంది. విల్ గో డైరెక్ట్లీ హియర్. అక్కడ ఏముంది నాన్న? చెప్పాలి, ఏముంది? P ఈక్వల్స్ టు P Bitwise or with R. యా. సో ఇదేంటిదన్నా, సో P వాల్యూ తీసుకో. P అంటే ఎంతనన్నా? 0, రైట్ కదా? R అంటే ఎంత? 3, 0, 0, 1, 0, రైట్ మా? Guys, are you following? Yes, sir.
ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏం జరగాలి? వాట్ ఈస్ దిస్ సింబల్? ఈ సింబల్ ఏంటన్నా? Exclusive or ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ కి ఆపరేషన్ ఏం చేస్తాం మనం? ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటి? నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగా పిఆర్ తీసుకుంటున్నాను. నేను 0 0 0 1 1 0 1 1. If inputs are same, value is 0. Result. Inputs are same, result is 0. If inputs are different, then it is 1. So that is the exclusive OR, right? Yes, sir. Exclusive OR నాకు 1 ఎప్పుడు వస్తుంది నాన్న? If two inputs are different. If two inputs are different. So ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు P కి R వచ్చేసి ఏమొస్తుంది? 0 sir, 0 binary 1 0. presentation of R. Oh, one sec. Yeah, just got it. Okay, 3 కదా? Okay. చెప్పండి నన్ను. R వచ్చేసి 3 కదా? 1 1. ఇప్పుడు చెప్పండి నన్ను. 0 0 1 1, sir. We'll get 3. So obviously this is a 0 0. This is a 1 1. Obviously we'll get the answer as a 3, right? So ఈ 3 వచ్చేసి ఎవరికి వెళ్తుంది నాన్న? ఎవరికి ఇస్తున్నాం మనం రిజల్ట్ ని? P కి ఇస్తున్నాను నాన్న. సో P లో 0 పోయి నాకు 3 వెళ్ళింది, రైట్? ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాం నాన్న? విల్ కమ్ టు దిస్ ఎండ్ ఇఫ్, రైట్? చెప్పండి. తర్వాత వచ్చేసి ప్రింట్ దగ్గరికి వస్తాం నాన్న. ప్రింట్ దగ్గరికి ఇప్పుడు చెప్పండి. P అంటే 3 ప్లస్ Q అంటే ఎంత నాన్న? 4 ప్లస్ R అంటే ఎంతమ్మా? 3. ఎంత అయిందన్న మొత్తం ఆన్సర్? 10, sir. 10 నాన్న. ఓకే, సో దట్స్ హౌ వి గాట్ దిస్, రైట్? నాన్న నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నేను చెప్పేవన్నీ యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. గూగుల్ సర్చ్ చేస్తే ఇవి 1,00,000 దొరుకుతాయి ఇవన్నీ, అవునే కదా? వింటున్నారా? ఏమా? Yes, sir. ఇవన్నీ గూగుల్ చేస్తే చాలా దొరుకుతాయి నాన్న. బట్ నేను ఇక్కడ దేని చెప్తున్నాను అంటే హౌ యూ నీడ్ టు ట్రేస్ ద కోడ్, అది ఇంపార్టెంట్ నాన్న. క్వశ్చన్లు దొరకటం, ఆన్సర్లు దొరకటం అన్ని సేమే. ఇప్పుడు నాకు గూగుల్లో కొట్టాను అనుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, దీనికి ఆన్సర్ వస్తుంది 10 అని, రైట్? బట్ ఆ ఆన్సర్ 10 ఎలా వచ్చిందని ట్రేస్ చేసుకోవడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఎందుకు? దట్ విల్ గివ్ యూ ద కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ నువ్వు ఎలా దాన్ని ట్రేస్ చేయాలో తెలిసింది అనుకోండి, దీని రిలేటెడ్గా 100 వచ్చినా నువ్వు చేస్తావు. అంతేగాని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూజ్ లేదు. అర్థమవుతుందా? ఏనా అర్థమైందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? Yes, sir. క్వశ్చన్ తెలుసు, నాకు ఆన్సర్ తెలుసు అన్నట్టు కాదు నన్ను వచ్చేసి. ఇక్కడ ఏం ముఖ్యం అంటే దాన్ని ఎలా ట్రేస్ చేసుకుంటున్నాను నేను, అది నేను అల్టిమేట్ గా ఆన్సర్ నాకు ఎలా వచ్చిందని తెలుసుకోవడమే మెయిన్ థింగ్ నాన్న. బికాస్ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? ఓకే, ఇది చెప్పండి నాన్న. సో ఇది ఒకటి చూద్దాం, రైట్? ఇది కూడా దాని రిలేటెడ్ గానే. సో దేర్ ఆర్ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి నాన్న, ఇంటీజర్ వాల్యూస్. So one is P and another one is Q and another one is R, PQR. Okay, and I am giving this P as 10, right? And Q as 30 and R as 20, right ma'am? And I am giving the code as, if R greater than R plus P and Q equals to 1, else P equals to P minus 2 and R equals to R minus 2. Okay, nanu kanipistundi kada? Yes, and sir. This is the end of the first if, and there is another one if R greater than Q plus P
logical OR, and there is 1, and if that is true, I'm saying Q is exclusive OR, 0 exclusive OR with 5, else ఓకే మా. సో ఈ పక్కన రాస్తున్నాను, నాకు ప్లేస్ లేదు. ఓకే, ఈ ఎల్స్ పార్ట్ ఇది రాస్తున్నా, ఎల్స్ పార్ట్ ఇది రాస్తున్నా. ఓకే, ఈ ఎల్స్ ఇక్కడ కంటిన్యూ చేశాను నేను, రైట్? P equals to P plus 2, then R equals to P plus 2, and that is also end of the if. And finally we want a sum of these three values, P plus Q plus R. ఓకే నాన్న, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసి ఓకే ఏం జరుగుతుంది, ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Sir, is it 31, sir? Yeah, so answer is 31, absolutely. Okay, can you trace the code, ma? Yes, sir. Yeah, tell me. Yes, sir. 31. First sir. of all, Yeah, the answer is 31 అన్న. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పింది? ఇద్దరు చెప్పారు. 513 సార్. పేరు చెప్పండి అన్న. రమణి సార్. మా రమణి సార్. ఏ రమణి, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరు? sir, Subbalaxmi, sir. ఓకే, లక్ష్మి, వెరీ గుడ్. అగైన్ లక్ష్మి, బాగా చెప్తున్నారు లక్ష్మి మీరు. యా, సో కెన్ యూ ట్రేస్ ద కోడ్ మా? ఓకే, టెల్ మీ దట్. Yes, sir. Yeah. In first if condition it is failed, sir, because R is in that R is greater than R plus P is not true, sir. 20 greater than R plus P means what is that? 20 plus 10, which is 30. 20 greater than 30 is failed, right? Very good. Yes, So you sir. come to the, So then you come to else condition Yeah. will be executed. we'll come to the else part. Okay, so what happens here in else part? P will be P minus 2. What is P original value? 10 minus 2. 10 minus 2, which is nothing but 8. So now my 8. P value from 10 to it has become 8, right? And R also. R is R minus 2. That means 20 minus 2. What is it, ma? 18. 18. So my R now has become a 20 to 18. Very good. Next. In else if first if condition, we no need to check that R greater than Q plus P or not, sir, because it is logical OR, and the another one is 1, so it will be true always. That's very good, ma. Okay, so there is no need to check this, right? This won't comes into our calculations. Why? If there is a 1 over here, obviously this total condition becomes a true. That's absolutely right. Next. So if this is true, we execute this Yes, part, sir. right? Very Yes, good. sir. Then what is that? Q is? Q equals to XOR of 0 and 5. Okay, so 0 means all zeros. 5 means 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0. And you need to perform exclusive OR, right? Exclusive OR. Okay, exclusive OR means we know the truth table, right? Tell me. Yes, sir. 0, 1, 0, 1, sir, answer. So obviously when the inputs are different, so 0, 1 means 1, 0, 0, 0, 0, 1 means 1, 0, 0 means 0. So it will be 0, 1, 0, 1 only. So what does that mean actually? 5, sir. So 5, ma, right? This is 5 actually. So Q has become a 5 now, right? Okay, so and Yes, we sir. don't go to this else part, right? Because if has become true and this else part is not executed. So directly we can come here and we can add the values. So what are the values here? P is 8 plus 8 Q plus is 18 plus 5. Q is 5 and R is 18, ma, right? And which is nothing but 31. That's absolutely right, Nana. Ba chepparu, right?
Okay, so we'll move on to the next one. Okay, what is the statement, ma? Anyone? Guys, can anyone tell me what is continue? Ma, unnara? Yes, sir. Yes, sir. Okay, continue ante cheppandi. What is the continue? Continue is Sir, a if type we of control use statement, sir, Okay. which is used to continue the execution, sir. Okay, what happens if I use them in a loop? if we use that in loop, that particular iteration will be cancelled, and from next iteration it will be executed, sir. Okay, very good, ma. So, okay, I'll show you something, right? Okay, let me check on this. Okay, so there is a for loop. Okay, for I equals to 0, I less than 10, I plus plus, something like this. కొంచెం నీట్ గా రాద్దాం. ఓకే, ఫర్ లూప్ ఉంది. ఫర్ లో ఏముంది నాన్న? I equals to 0, I less than 10, I plus plus, right? And inside this I got something like this. If I equals to 6, break, and I got this print. Okay, any guesses? One to 5 will be printed. 0 to 5. Sir. Okay, 0 to 5 will be printed, and what happens? When I become 6, the execution will come out of the loop, sir, since Okay, there is a break statement. very good, ma. So that's absolutely right. Okay, because break will take you out of the loop. Okay, so what happens if I am writing a continue here? Continue. Zero to 5 will be printed, and then 7 to 9 will be printed, sir. Okay, very good, Nana. So 0 to 5 will be printed, and 7 to 9 will be printed. And when the I becomes a 6, we're just skipping the printing of 6, right? Yes, sir. Everyone మాట్లాడలేదు, అందరూ వింటున్నారా నాన్న? మా ఉన్నారా లేరా? మాట్లాడండి అన్న. ఒక్క వాయిస్ వినిపిస్తుంది నాకు. Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో ఇదేంటి నాన్న అవుట్పుట్ చెప్పండి. Sir, this time 6 will also be included, sir, in output. Okay, that's absolutely right, Nana. Thank you so much. Okay, so ఎవరు చెప్తున్నది? Sir, Subbalakshmi, sir. Lakshmi. Guys, there are 55 students are there. What about remaining people? Only Lakshmi is talking to me. Nana, మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారా? వింటున్నారా? Asin, are you there? Kiranmai? Sir, Yeah. sir, ఇంతకు ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా సార్, ప్రింటర్స్ అవునన్నా.
కింద ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూ మధ్యలో ఉంటే 1 2 3 4 5 7 8 9 ప్రింట్ అవుతుంది సార్, ఎక్సెప్ట్ 6. అవునా? చెప్పండి. ఏమి ఆన్సర్ చెప్పారా, ఏమన్నా అడుగుతున్నారమ్మా? డౌట్ సార్. అదే అడగండి, డౌట్ ఏంటి? కంటిన్యూ అయినప్పుడు మనకు చేంజ్ అవుతున్నారు కదా సార్, లైక్ 0 1 2 3 4 5 ఓన్లీ ప్రింట్ అవుతాయి అన్నారు కదా సార్. ఓకే, దీనికోసమే అడుగుతున్నది. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వన్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లిసనింగ్ టు మీ. ఓన్లీ లక్ష్మి మాత్రమే క్లాస్ వింటుందా, అందరూ వింటున్నారా అని అందుకే అడుగుతున్నది. లక్ష్మికి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అండ్ షీఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ మీ ఆల్ ది ఆన్సర్స్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్. అందుకని ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్. నాన్న ఉన్నారా అందరూ? ఒకసారి మాట్లాడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక డౌట్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా. ఏంటి అంట? వెరీ గుడ్. ఇఫ్ I ఈక్వల్స్ టు 6 ఏమని చెప్పాను నేను? కంటిన్యూ అని చెప్పా, రైట్? దెన్ ఐ సెడ్ దట్ ప్రింట్ f % d దెన్ I, రైట్ మా? ఓకే, దీనిలో ఏమైంది? మనం వచ్చేసి I వాల్యూ 0 తీసుకున్నాం నాన్న, 0, రైట్? 0 ఈక్వల్స్ టు 6, అది 0 లెస్ దాన్ 10. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 10 ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. సో ఇది ట్రూ అయింది అంటే విల్ కమ్ ఇన్ టు ద బాడీ, రైట్? ట్రూ అయితే ఓకే. I వాల్యూ 0 ఉంది, 0 ఈక్వల్స్ టు 6. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్స్. ఫాల్స్ కాబట్టి కంటిన్యూ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. ఇది ఎప్పుడు మనం దీని దగ్గర కంటిన్యూ దగ్గరికి వెళ్తాం? ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే వెళ్తాం, రైట్? సో డైరెక్ట్లీ ఐ కమ్ టు ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో I వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? I వాల్యూ అంటే 0 నాన్న. అలాగే లూప్ ఎండ్కి వచ్చాను నేను. ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను మళ్ళీ? I++, రైట్? I 0 అలా ఏమవుతుంది? I 0 అలా ఏమవుతుంది? 1 అన్న, రైట్? ఆ 1 పట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చా. ఈసారి I లెస్ దాన్ 10 అంటే ఎంత? 1 లెస్ దాన్ 10. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళాను నేను. ఈసారి I అంటే ఈసారి 1 అన్న. 1 ఈక్వల్స్ టు 6. ఫాల్స్. ఫాల్స్ నాన్న. ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ ప్రింట్ దగ్గరికి వచ్చా. మళ్ళీ I వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. అంటే ఎంత ప్రింట్ అయింది అన్న? 1. మళ్ళీ I ఇంక్రిమెంట్ అయింది, 2 అయింది. 2 లెస్ దాన్ 10. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ. 2 ఈక్వల్స్ టు 6. చెప్పండి. ఫాల్స్. So 2 also get printed, 3 also get printed, 4 also get printed, 5 also get printed. ఇప్పుడు 6 దగ్గరికి వచ్చా చూద్దాం. నాకు 6 అయింది అనుకుందాం. I has become a 6 now, right? yes sir. సో 6 అయితే 6 లెస్ దాన్ 10 ట్రూ అయింది నాన్న. లోపలికి వచ్చా. 6 ఈక్వల్స్ టు 6. చెప్పండి. ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వచ్చాను నేను? కంటిన్యూ. కంటిన్యూ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నాన్న, ఈ కంటిన్యూ దీనికి కింద ఉన్న ఈ పార్ట్ ఉంది చూసారా? దిస్ పార్ట్. yes, are you seeing this? yes ఈ పార్ట్ ని స్కిప్ చేస్తుంది నాన్న. ఇట్ విల్ స్కిప్ దట్. ఎవరు నాయిస్ వస్తుంది నాన్న? ప్రింట్ పార్ట్ ని స్కిప్ చేసి కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది నాన్న. Did you get my point? ఏం స్కిప్ అయిందన్న? మనకి ఏం స్కిప్ అయింది? ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్. ప్రింటింగ్ ఆఫ్ 6. ప్రింటింగ్ ఆఫ్ I వాల్యూ ఇస్ స్కిప్డ్. అంటే ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుట్ ఆగిపోయింది మనకి? 6 సార్. 6 ప్రింట్ అవుట్ ఆగిపోయింది. డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా నేను? I++ కి వెళ్ళి 6 అల్ల ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది, రైట్? సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను నేను. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏం చేస్తాను నేను? చెప్పండి. 7 లెస్ దాన్ 10, రైట్? ట్రూ. మళ్ళీ లోపలికి వస్తా. 7 ఈక్వల్స్ టు 6. ఇక్కడ 7 ఈక్వల్స్ టు 6. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ఫాల్స్. ట్రూ అంట. జీవితం సరిగా చెప్పండి. జీవితం 7 ఈక్వల్స్ టు 6. ఫాల్స్ సార్. ఫాల్స్, రైట్? ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వస్తాం నాన్న? ప్రింట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తా. I వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే స్క్రీన్ మీద ఎవరు ప్రింట్ అవుతారు నాన్న ఇప్పుడు? 7 సార్. 7. అలాగే 8 అవుతుంది. అలాగే 9 అవుతుంది. 10 వాల్యూ రాగానే 10 లెస్ దాన్ 10
10 అంటే ఫాల్స్ అయిపోతుంది నాన్న, రైట్? ఎస్ సార్. సో స్క్రీన్ మీద ఏం నెంబర్లు ప్రింట్ అయినాయి నాన్న? 0 1 2 3 4 5 7 8 9. 7 8. సో 6 ఎందుకు ప్రింట్ కాలేదు? సిక్స్ ఎందుకు ప్రింట్ కాలేదు నాన్న చెప్పండి. Because we have written for that iteration continues. Okay, when your value is 6, 6 equals to 6, you just executed a continue statement. The logic of continue statement is it will skip all its following statements. దాని కింద ఉన్న వాటిని స్కిప్ చేసి I++ డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ ద మీనింగ్. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? yes sir. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇది అర్థమైంది కదా. ఇదే కోడ్ ని కొంచెం ఆల్టర్ చేసి రాస్తున్నాను నాన్న, చూడండి. ఆల్టర్ చేసి ఏమని, సేమ్ I equals to 0 నే I less than 10 నే అలాగే I++, and inside this first I'm writing printf statement which is I, then I'm writing if condition like previous ga ela undi alage. If I equals to 6 I'm writing continue, and now I am asking what will be the output. ఏ డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి. ఇందాక ఎవరు నన్ను డౌట్ అడిగారు కదా, వాళ్ళు చెప్పండి నాన్న. ఇప్పుడు గైస్ నాకు ఇప్పుడు మీకు యాజ్ టీజ్ గా నేను ఇందాక ఉన్నది చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. ఐ వాల్యూ నాకు 0 ఉంది, 0 less than 10 అదే 0 less than 10 ట్రూ అయింది. లోపలికి వచ్చేసాం. 0 ప్రింట్ అయింది, 1 ప్రింట్ అయింది, 2 ప్రింట్ అయింది, 3 ప్రింట్ అయింది, 4 ప్రింట్ అయింది, 5 ప్రింట్ అయింది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ 6, రైట్? దానికి చూద్దాం ఏనన్నా, చూస్తున్నారా? ఐ వాల్యూ చెప్పండి. ఐ వాల్యూ 5 ఉంది అనుకుందాం నాన్న. 5 ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 5 less than 10 ట్రూ. లోపలికి వచ్చా, ప్రింట్ అయ్యి అంటే 5 ప్రింట్ అయింది. ఇదిగోండి 5 ప్రింట్ అయింది, రైట్? 5 ఈక్వల్స్ టు 6 ట్రూవా ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఫాల్స్ నాన్న. అంటే కంటిన్యూ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, క్లోజింగ్ బ్రేస్కి వచ్చాను, I++కి వెళ్ళా. I 5 వల్ల 6 అయింది నాకు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను, 6 less than 10 ఈసారి. ట్రూవా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. లోపలికి వచ్చాను, ఐ వాల్యూ ప్రింట్ చేశా. అంటే ఐ వాల్యూ ఎంత నాకు ఇప్పుడు? 6 కూడా ప్రింట్ అయింది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాను అన్న, నేను ఇక్కడికి వస్తే 6 ఈక్వల్స్ టు 6 ట్రూవా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు ఇప్పుడు నాకు? కంటిన్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కంటిన్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం? అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. I++ కి ఐ వాల్యూ ఏమైంది? 7 అయింది, రైట్? సో 7 వచ్చింది, 8 వచ్చింది, 9 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి చూసుకుంటే ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటి నాన్న, ఇందాక 6 రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది. వై దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? Because after printing the I value, then we are comparing it with the 6. Yeah, that's absolutely right. In some other way, ఇంకొంచెం వేరేగా ట్రై చేయండి ఎవరైనా ఆన్సర్ డిఫరెంట్ గా. కంటిన్యూ గురించి చెప్పండి హైలైట్ చేసి. After continue there is no printf statement set to skip. Yeah, very good Nana. So actually ఏంటి అంటే when you are writing this continue statement, ఆ కంటిన్యూ యొక్క ఎఫెక్ట్ తెలియాలి మనకి అంటే కంటిన్యూ తర్వాత కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి నాన్న, సో దట్ అవి స్కిప్ అయిపోయి మనం నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వెళ్తాం. కంటిన్యూ నేను చివరి స్టేట్మెంట్ కింద రాశాను అనుకోండి నాన్న, దానివల్ల మనకి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? Yes sir. సో కంటిన్యూ యొక్క పవర్ తెలియాలి అని అంటే ఏంటి నాన్న, దాని తర్వాత నాకు కొన్ని చెప్పండి. స్టేట్మెంట్స్ టు బి స్కిప్డ్ నన్ను వచ్చేసి. సో అది సంగతి అన్నమాట. సో ఇది మనకి కనుక క్లారిటీగా అర్థమైంది అని అంటే కంటిన్యూ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనం దాని గురించి ఈజీగా చెప్పేస్తాం, రైట్ నాన్న? Yes sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇది ఒకటి చూద్దాం నాన్న. సో కంటిన్యూ మీద ఒక చిన్న బిట్ చూద్దాం. నన్ను నాకు చెప్పడం ఏంటి అంటే ఆన్సర్ చెప్పడం అన్నది నాకు హైలైట్ కాదు. మీరు గమనిస్తున్నారా? యాక్చువల్గా what I am trying to teach you is not getting answer actually. How we are tracing the code అన్నది ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పేది అది.
అర్థమైందా? Yes, sir. Yeah. So when you learn that actually ఇంకా మనం ఎలాంటిదైనా చేయగలుగుతాం నన్ను వచ్చేసి, అది మనకి కావాలి. ట్రేసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో హియర్ ఈస్ సమ్ కోడ్ నన్నా. సో దేర్ ఈస్ సమ్ సి ఈస్ దేర్ అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ ఫర్ లూప్. సి వచ్చేసి నన్న ఇలాగ 0 నుంచి రైట్ సమ్ సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 9 అని అనుకుంటున్నా నేను వచ్చేసి, రైట్ నన్న? అలాగే సి ప్లస్ ప్లస్ అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది కనుక ట్రూ కనుక అయింది అని అనుకుంటే ఓకేనన్నా. సో ఇది కాన్సెప్ట్ నన్నా, చెప్పండి. దిస్ ఇస్ 7. సార్ అది డాలరా సార్? డాలర్ సింబల్ అన్న, దిస్ ఇస్ డాలర్. ఓకే, డాలర్. It will print from 0 to 9, sir, without skipping any. అది పెద్ద ప్యాటర్న్ వస్తుంది. ప్రింట్ డాలర్ కూడా ఉంది, అంటే డాలర్ ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. నాకు ఆ ప్యాటర్న్ మొత్తం కావాలి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఆన్సర్స్ ఎవరైనా? ఎనీవన్? ఓకేనా? సో నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఒకసారి ట్రేసింగ్ చేద్దాం, రైట్? మీరు ట్రేస్ చేయడంలో కష్టపడుతున్నారేమో. ఐ ట్రేస్ దిస్. ఓకేనా? సో ఇనిషియల్ గా ఐ హావ్ టేకెన్ సి, రైట్? సికి ఇనిషియల్ గా ఎంత ఇచ్చాం నాన్న? Yes, tell me. $9, sir. Answer. $9 కాదు నాన్న, అందుకే చెప్తున్నాను నేను. ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇనిషియల్ గా సి వాల్యూ ఎంత? 0, sir. 0, sir. వెరీ గుడ్. సో 0 less than or equals to 9. True or false? True, sir. True నాన్న. True, sir. ఓకే, ట్రూ. సో ట్రూ అయితే వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? డాలర్. నాన్న ఇక్కడ ఒకటి మనం రాయటం మర్చిపోయినాం యాక్చువల్గా. కట్ అయిపోయేసరికి అది కనెక్ట్ అయినట్లేదు. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది నాన్న యాక్చువల్గా, ఇది ఉంది, ప్రింట్ సి దెన్ ఎండ్ ఫర్. ఓకే నాన్న, సో ట్రూ అయింది కాబట్టి ఎక్కడికి వస్తాం మనము? చెప్పండి నాన్న. Print dollar. ప్రింట్ డాలర్. సో స్క్రీన్ ఇలా అనుకుందాం నాది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్క్రీన్, అవుట్పుట్ స్క్రీన్. సో ఏం ప్రింట్ అయిందన్న నాకు? డాలర్, రైట్? సి అంటే 0. 0 గ్రేటర్ దాన్ 7. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? False, sir. ఫాల్స్ అన్న. సో ఫాల్స్ అయితే ఏంటి? కంటిన్యూ దగ్గరికి మనం వెళ్ళట్లేదు, అంతేనా? అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఎక్కడికి వస్తున్నాం నాన్న? అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఎక్కడికి వస్తున్నాం? Print C. ప్రింట్ సి దగ్గరకు వస్తున్నాం, రైట్? సో వీఆర్ కమింగ్ హియర్. సో ప్రింట్ సి అంటే ఏమొస్తుంది? సి వాల్యూ 0. అండ్ ఇది ఎండ్ ఫర్ అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడికి వెళ్తాం? చెప్పండి. C++. So C becomes a 1 now. So now it is a చెప్పాలి 1 less than or equals to 9, right? True, sir. సో మళ్ళీ నాకు ట్రూ అయింది. మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు అన్న స్క్రీన్ మీద? డాలర్. 1 greater than 7. False. ఓకే, ఫాల్స్. మళ్ళీ ఏమొస్తుందన్న? It prints C, sir. Print C. సి అంటే ఎంత? 1. 1 అన్న, రైట్? వెరీ గుడ్. మళ్ళీ సి వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బికమ్ 2. మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? చెప్పండి. 2 డాలర్ 2. అలాగే Up to 6, it will same, sir. $2, $3, like that.
I value 7, C value 7 అయింది. ట్రూ సార్. ఏం ట్రూ అయింది? ఎక్కడ ఏ కండిషన్ సార్? ఫర్ లూప్ ట్రూ సార్. ఫర్ లూప్ ట్రూ అయింది. ఓకే, లోపలికి వెళ్ళి ఫాల్స్ సార్. సో డాలర్ ప్రింట్ అయింది, ఫాల్స్ అయింది. సో సి వాల్యూ ఏమవుతుందన్న 7 వచ్చింది, రైట్? 7, yes sir. దెన్ 8 వచ్చింది. సి వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ 8, 8 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 9. లోపలికి వచ్చాం, డాలర్, రైట్? Yes sir. ఇప్పుడు 8 గ్రేటర్ దెన్ 7. ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. అప్పుడు కంటిన్యూ. ఈ కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది నాన్న? స్కిప్స్ ద ప్రింట్ సి స్టేట్మెంట్స్. ఈ దీన్ని స్కిప్ చేస్తుంది నాన్న, రైట్? స్కిప్ చేసి సి ఇంక్రిమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఎవరు వస్తారు? సి వాల్యూ 9 సార్. 9 నాన్న. మళ్ళీ 9 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 9. yes sir. ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ డాలర్ ప్రింట్ అయింది, రైట్? yes sir. 9 గ్రేటర్ దాన్ 7. ట్రూ సార్. ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. సి వాల్యూ ఇంక్రిమెంటెడ్ 10 అయింది. 10 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 9. ఫాల్స్. సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాన్న చెప్పండి నాకు? $0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7 and $. $2 వచ్చేసి వచ్చినాను. ఓకే, సో అది నాన్న సంగతి ఇక్కడ, రైట్? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో we will move to another one. ఓకే నాన్న. సో ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పండి నాన్న నాకు. ఫంక్షన్స్ కి, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కి డెఫినేషన్ కి తేడా ఏంటి? Guys, can anyone tell me what's the difference between a declaration and definition of a function? Yes sir, in declaration we will only write the return type, function name and the arguments of that function, sir. Very good, ma. Coming in, but in the function definition we will write all the code for what it has to do. That's absolutely right. Okay, again this is Lakshmi, right? Yes sir. Okay, very good, Lakshmi. Okay, so what is the difference between an argument and a parameter? Or both are same? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు అన్న. టెక్నికల్ రౌండ్ లో యూజ్ అవుతాయి ఈ క్వశ్చన్స్, చెప్పండి. ఆర్గ్యుమెంట్స్, పారామీటర్స్ రెండు సేమా ఆర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ డిఫరెన్స్? Sir, when we use them in function call, those are arguments, sir. Okay. In function definition, we use them as parameters, sir. Okay, very good, Anna. So that's absolutely right. So, okay, in function declaration and as well as in definition, you call them as parameters. But when you are actually passing the values from a function that is inside the function call, you call them as arguments. గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, ఫంక్షన్ కాల్ లో ఉండేవి ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిక్లరేషన్ డెఫినేషన్ లో ఉండేవి పారామీటర్స్, రైట్? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నా దగ్గర వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అనుకుందామమ్మా, రైట్? ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్
a pseudocode on these functions. Okay, fun అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న. దీనిలో నా దగ్గర వచ్చేసి 2 ఇంటిజర్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, int a int b, రైట్? సో దీని బాడీలో వచ్చేసి నాకు కండిషన్ ఉంది నాన్న, if a less than 3 and b equals to 4. Okay, equals to okay, ida less than pedadam. Okay, a less than 3 and b less than 4. What I do is I'll return another function call fun function with a plus 1 and b plus 1, right? And in the else part we'll say that return a plus b. Okay ma, so this is the end of the if and this is end of fun anna, right? కోడ్ కనిపిస్తుందా నాన్న? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఓకే, టేక్ దిస్ a as 1 and b as 2, right? Okay, so you can tell me the answer ఏం వస్తుంది అని. Okay, who wants to trace this code? ఎవరైనా చెప్తూ చేయొచ్చు, ఆన్సర్ సంగతి పక్కన పెట్టి. If anyone wants to try this. Yes sir. Okay, చెప్పండి నాన్న. Sir, initially a is equal to 1 and b is equal to 2. Okay. For first if condition, only one if there. So 1 less than 3 and 2 less than 4. Yes. Is true. Both are true. Okay, ఇలా చెప్పండి, దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలన్నా 1 less than 3 true, 2 less than 4 is also true. Both are true. So end operation వచ్చేసి ఏమొస్తుందన్నా, entire condition will become a true, right? Yes sir. Okay, in that case where do you go? Return fun of a plus 1 and comma b plus 1. Very good ma. Okay, we'll come to this return statement, but here what is this ma? Again function calls. Yeah, so this is another function call, same దాన్ని అదే పిలుచుకుంటుంది. సో ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను, ఇక్కడికి వస్తా, రైట్? Yes sir. సో ఈసారి ఏ లోకి ఎవరు వస్తారు నాన్న? 2 and for b 3 sir. So a will get a plus 1, that is 1 plus 1, that is nothing but a 2, and b will get a 2 plus 1, which is nothing but a 3. So this has become a 2 now, and this has become a 3 now, right? Yes sir. Very good. Again, so మళ్ళీ ఫంక్షన్ లోకి వచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గరికి వస్తున్నాం, రైట్? Yes sir. Sorry, 2 less than 3, 3 less than 4, right? Again true sir. So 2 less than 3 is true and 3 less than 4 is also true. So the total condition is true, right? Yes sir. Okay, so again we'll come to the return statement. Okay, so again there is a function call. Now a will get a plus 1, that means 2 plus 1, this is nothing but 3. B will get a 3 plus 1, that is 4, right ma? Yes sir. Very good. Then when you come here, this is 3 less than 3 and this is a 4 less than 4. Cheppandi anna, 3 less than 3, 4 less than 4. False sir. So this is false and as well as this is false, obviously false, right? Total Yes. condition is false. So false means we'll come to the else part. What is there in else part? Return a plus b. A plus b. What is a value ma? 3. 3. What Plus is b value? 4. 4. So 3 plus 4 is a 7. 7. 7. So the answer for this is 7. Right, Nana? Nana, అందరికీ అర్థమైందా? ఒక్కళ్ళిద్దరే మాట్లాడుతున్నారు, ప్లీజ్
మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, very good. Okay, we'll move on to the next one. ఓకే, ఇది చెప్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఈజీగా, రైట్? సో మళ్ళీ ఒక ఫంక్షన్ ఉందమ్మా మన దగ్గర, ఇంట్, అండ్ there is a fun function, and again it is taking two values, integer a and integer b. Okay, if a greater than 0, and again if b greater than 0, return a plus b plus fun of a plus 1 comma 0 కొంచెం మినిమైజ్ చేద్దాం నేను. మినిమైజ్ అవ్వట్లేదు రా బాబాయ్. నాకు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, Okay, sir. it's giving me the trouble, like మినిమైజ్ అవ్వట్లేదు. పక్కన రాస్తున్నాను చూడండి, దీని కంటిన్యూషన్ అన్నమాట. దీనికి కంటిన్యూషనే మళ్ళీ ఇంకొక ఫంక్షన్ కాల్ నాన్న, ఫన్, రైట్? అదేమో a+2 కామా 0, మళ్ళీ ఒక ఫంక్షన్ కాల్ నాన్న, ఫన్. ఓకే, కొంచెం అయింది, ఇక్కడ రాద్దాం ఉండండి. ప్లస్ ఫన్, ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ? a+2 comma 0. Again there is a fun function call a+3 comma 0, right ma? This is the end of the if. Okay, then here we are saying that return a plus b value, and this is the end of the fun function. Okay, anyone wants to trace this code? Yes, sir. Once give Okay, the చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు? input, sir. ఎవరు మాట్లాడేది? మళ్ళీ లక్ష్మీనా? No, sir. Ramani, sir. రమణి, వెరీ గుడ్ రమణి. Sir, Ramani, చెప్పండి. values of A and B. A and B, sir. Values. ఇస్తున్నాను ఒక నిమిషం. ఓకే, సో a is 2 and b is 6 more. Sir, is the answer is 8, sir? చెప్పండి నాన్న. ఏమా? Answer 8, sir. ఆన్సర్ 8 కాదు నాన్న, అందుకే ట్రేస్ చేయండి అని అడుగుతున్నా, అందుకనే డూ ఇట్ విత్ మీ, రైట్? బట్ యూ విల్ ఎవెన్చువల్లీ గెట్ మై యువర్ ఆన్సర్, రైట్? ఓకే, ట్రై చేయండి, నాతో పాటు చెప్పండి, వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఓకే, ఫస్ట్ చెప్పండి అన్న. If a greater than 0, so 2 greater than 0 is true. Very good. Then we'll True. go to second if statement, that is b Yes. greater than 0. That means 6 greater than 0. It is also true. It is also true. Okay, very good. Then go to return statement, Yes. that is a plus b
which is a plus b plus fun of a plus 1 comma 0, that means 2 plus 6 plus 6 plus fun of a plus 1, that is 3 comma 0. 3 comma 0, very good, plus Fun of 4 comma 0. 4 comma 0 plus fun of చెప్పండి 5 comma 0, sir. 5 comma 0, very good nana. Okay, next. సో ఇవన్నీ ఇందులో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కాల్స్ ఉన్నాయి నాన్న మనకి 3, sir. 3 ఉన్నాయి నాన్న, రైట్? సో సీక్వెన్స్ లో వస్తాను నేను fun 3 comma 0 ఇక్కడికి వచ్చా, రైట్? Yes, sir. ఓకే, సో ఈసారి నాకు ఏ అంటే ఎంత నాన్న? ఏ ఈజ్ నౌ 3 sir. and b has become a 0 నాన్న, వెరీ గుడ్. లోపలికి రండి. Yes, sir. 3 greater than 0 is true, sir. True, very good. We'll go with second one, that is 0 greater than 0 is false. 0 greater than 0 is false. Then Come to the return statement, sir. A plus b. yes, what is a plus b? 3, sir. 3 plus 0 is 3. 3 plus 0 is 3. So this has eventually has given us 3, right? Yes, sir. Very good, ma. Okay, we are coming to the second function call. Tell me now. Here a becomes 4 and b becomes 0. For first Okay, if now- statement, Wait a 4 sec. greater than 0 is true. Okay, 4 greater than 0 is true. Then go to second if, that is 0 greater than 0 becomes false. False. Then Comes to the return statement a plus b, that is 4 plus 0 is equal to 4. so 4 plus 0 is 4. So second function call has given us a 4, right? Yes, sir. Okay, coming to the next one. Easy గా చెప్పేస్తారు. 5, sir. ఈసారి ఏ అంటే 5 0. మళ్ళీ ఏమొస్తుందని ఇక్కడ 5 వస్తుంది, sir. 5. 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు మొత్తం లెక్క పెట్టండి, ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టింది మొత్తం. 20, sir. So the answer is 20. Right, Nana? Yes, Okay, sir. difference ఏంటి చెప్పండి. Okay, so what did you understand with all these discussions? మనం చేసిన డిస్కషన్స్ అన్నిటిలో మీకు ఏం అర్థమైంది నాన్న? టోటల్ గా వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఏమంటారు మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏం అర్థం అవుతుంది చెప్పండి నాకు? Way of tracing, sir. Way of tracing, Nana, that's absolutely right. You know, when you really trace that, you can able to get the correct answer, Nana. మనం పై పైన నోటి లెక్కలు వేసుకుంటే చాలా సార్లు రాంగ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. సో యూ Yes, గెట్ sir. పేపర్ అండ్ పెన్. ఓకే, సో డూ ఇట్ క్విక్లీ. సో ఇది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనము చాలా ఈజీగా వచ్చి ట్రేస్ చేయగలుగుతాం నన్ను. సో అందుకని నేనేమంటాను అంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ ఏమంటాము ట్రేసింగ్ ద కోడ్. యు నో వెన్ యూ రియల్లీ టేక్ ద values and trace the code line by line, obviously you'll get the answer, right? సో అది మనం కనుక అలవాటు చేసుకుని నేర్చుకున్నాం అనుకోండి నాన్న, ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే క్రాక్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? ఓకే, నా ఇంకోటి సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను చూడండి. ఫైనల్ గా ఈ రోజు ఇంకా దీన్ని కంక్లూడ్ చేసేయచ్చు. Srinu sir, after your discussion, I will talk for 5 minutes. Okay sir. Okay, so you can take over, sir. So can I left? Yes sir. Okay ma, so that's it for today's class amma. Sir meeto vachesi interact avtaru. So we'll meet tomorrow, right?